اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دل کو مہر لگنے کی بات لاسٹ ویک ہم کر چکے تھے۔ دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ ایک گناہ کے بعد، دو کے بعد، تین کے بعد، چار کے بعد کروڑوں ہو گئے ہیں۔ چھوٹا سا دل لیفٹ ہینڈ کے اتنا ہے، کتنے گناہ سمائے گا، سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود کا پتھر آسمان سے اترا تھا، ساری دنیا کے گناہ جیسے بوجھ لیتے لیتے کالا سیاہ بن گیا، تڑک گیا ہے بیچ میں سے، ایسے تڑک کیسا تڑکا ہوا ہے، اندر سے لائن پڑ گئی ہے، کتنا بوجھ اٹھائے گا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ گواہی دے گا، وہ گواہی دے گا، وہ بات کرے گا۔ اسے ہم پہ یقین رکھنا ہے، نبی کی باتوں کو۔ پتھر بات کرے گا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں؟ کیا یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہے ہیں وہ ضرور ایسی بات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ضرور ہوگا۔ نبی نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، ہم کریں گے۔ نبی نے کہنے کے لیے ہے، ایسا کہنے کے لیے کہے ہیں تو ہم کہیں گے۔ ایسا کھانے کے لیے کہیں، سونے کے لیے، رہنے کے لیے، زندگی کرنے کے لیے، ہر کام کرنے کے جو طریقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں، انہی طریقوں کو عمل کریں گے۔ ان کے طریقے اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی بھی فائدہ نہ دنیا میں ہوگا نہ کہ آخرت میں ہوگا۔ اب آپ کے دلوں میں آپ نے ایک ویک کے اندر کیا کوشش کرے؟ گناہ کو پکڑنے کی، بچنے کی کوشش کرے، یا ابھی بھی زنگ لگا رہے ہو؟ جاری ہے الحمدللہ۔ ہم اس کے بعد دھیان رکھیں گے کہ ہم جو بھی کریں گے زنگ لگتا جائے گا، پھر کوئی بار بار کرتے رہیں گے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کا معنی سچے دل سے ٹھان لو دل میں وہ کام ہم بالکل نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے باوجود اتفاق سے کبھی ہو گیا تو اللہ معاف کریں گے۔ اگر ہم اقرار کر لیں گے اللہ ہم نہیں کریں گے گناہ، مگر روز اٹھ کے وہی کام کرتے رہیں گے، اس کا معنی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ چھوڑ دیے، اقرار کر لیے، مصمم ارادے پہ ہو گئے، پوری طریقے سے چھوڑ دیے، مگر اس کے باوجود بھی کبھی ہو گیا جانے انجانے میں تو معاف ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ معافی مانگ لے، اللہ میں کل سے میں ٹی وی نہیں دیکھوں گی، میں بالکل بھی ٹی وی نہیں دیکھتی، اللہ میں نے وعدہ کرتی ہوں، میں گناہ کرتی تھی، مجھے معاف کر دے، میں نے جتنا برا دیکھا ہے، جتنا میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ مگر پھر بھی اس کے بعد کیا کرنا؟ ماں بچہ دیکھ رہا تھا، تھوڑی نظر پڑ گئی، ذرا وقت دیکھ لی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ یہ باتیں جو ہے ابلیس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بچہ گیم کھیل رہا تھا، تھوڑا وہ کارٹون دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا کارٹون دیکھ لیا، اپنی گردنیں نیچے چلی جاتی ہے نا۔ اسی طریقے سے ابلیس کبھی بھی ہم کو سے چھٹکارا لینے نہیں دیتا، تو اپنے آپ سے اقرار کر کے مصمم ارادے سے چھوڑو۔ مصمم ارادے سے ٹی وی ہم بالکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اگر کبھی کبھار ٹیمپٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بات، کوئی ایک دم میوزک ایسی آ جاتی ہے، کبھی کچھ ایکشن، کوئی گھر میں کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے جس کے گھر میں یہ شیطان ہے، اس گھر میں جب چلتا ہے تو نظر پڑ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے بچا لے، میرے آنکھوں کو تو بچا لے، اس گناہوں سے بچا لے۔ تو اللہ بہتر بچانے والے، بہتر اس انسان کے دل سے محبت نکالنے والے، مگر جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے ہم اس کام سے بچیں گے نہیں۔ ارادہ ہم کر لیں گے، آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تو کوئی بات آ جائے گی، کوئی کام آ جائے گا، کسی کا بات آ جائے گی، نہیں بھائی میری بچی نے ایسی غلطی کی ہے، کوئی بات نہیں، عزت تھوڑی چلی جائے، کوئی بات نہیں، اسے گناہ کیا، اسے ایسا کیا، اسے ایسا کیا، ایسا۔ ہاں عیب کوئی کیا ہے تو چھپا دو، اللہ عیب چھپانے کے لیے کہا ہے، مگر سچ بولا کرو۔ اس کے باوجود بھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے آپ نے سچ بول رہے ہیں، کسی کا گھر بچانے کے لیے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کی معافی ہو جاتی، یا خطا کبھی انجانے میں جان میں کر دی معافی، مگر ارادہ کر لیے پھر بھی کرتے رہے، اللہ ہم کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو پلیز اس کا تھوڑا سا احتیاط کریے گا، خاص کر اپنے گھروں کے ابلیس شیطان کا۔ آیت 100 تک کر چکے تھے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا،
देखो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अक्सर लोगों में हमने वफाए अहद नहीं देखा। अहद क्या है? वादा। अल्लाह कहते हैं कई लोगों में हमने वादा नहीं देखा। वादा, अभी बात हो रही थी, देखो मैंने आयत अभी पढ़ी नहीं, जबान से अल्लाह ने उस बारे में हमको समझा दिए, और मैं वो पढ़ी नहीं मगर अल्लाह ने हमको पहले ही समझा दिए, क्योंकि हम जो नियत करते हैं वो अल्लाह नियतों को जानते हैं। नियत पे ही है आपका ईमान का दारोमदार। तो हम यहाँ पे क्या, अक्सर लोग, अल्लाह ताला कहते हैं कई लोग अपने अहद पे नहीं रहते। इंशाअल्लाह माँ कल मैं आ जाती हूँ इंशाअल्लाह, मगर उनके घर वो पका कर इंतजार करती रहती है, मगर हम जाते नहीं माँ हमें काम बोल दो, हम नहीं आ सके, हम माफी चाहते हैं। वादा करते हैं नहीं भाई हम आपको 1000 रुपए देंगे, गरीब को बोलते हैं मगर पैसे देते नहीं है, नहीं भी नहीं मिले नहीं रहे। वादा खिलाफी करना बहुत बड़ा गुनाह है, जो हम लोगों में भरपूर वादा खिलाफी है ना। शोहर से भी नहीं हो जाता है जी, हो जाता है, कर देते, माँ से, बच्चों से, हर लोगों से हम वादा खिलाफी के सिवा और कुछ भी नहीं कहते। फायदा नहीं है अपनी इबादत करने का, यहीं पे हम लोग इबादत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कयामत के दिन सबसे कंगाल वो इंसान होगा जिसके पास ज्यादा हज होंगे, जिसके पास नमाज होगी, जिसके पास रोजे होंगे, जिसके पास सारे 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 नेकियां भरी हुई होंगी, वो सबसे ज्यादा कंगाल है। मैं डर गई हल्दी है जिस पर की जब मैंने पढ़ी लॉन्ग बैक, कैसे हो सकता है? ये तो कहने हैं हाथ पांव इधर नहीं लगे, कांपने लगे, कैसी बात है? जब आधा पढ़ के इंसान की कभी हालत हो जाती है ना कि बाकी क्या है, पढ़ने के लिए वक्त नहीं, एकदम दिमाग एकदम स्टॉप हो जाता है। कैसे? दूसरे के क्या, आप दूसरों को एक थप्पड़ लगा के रहते हैं, दूसरों को गाली दे के रहते हैं, दूसरों का माल हड़प के रहते हैं, दूसरों की गीबत करके रहते हैं, दूसरों को जुल्म करके रहते हैं, दूसरों की ज्यादा से ज्यादा ऐब दिखाते घूमते हैं। वो अच्छी औरत नहीं है, वो अच्छा मर्द नहीं है, वो फलाना वैसा है, फलाना ऐसा है। हम औरतें और मर्द, खासकर औरतें यही काम में ज्यादा वो मसरूफ है, इन्हें ऐसी उन्हें वैसी, उसकी अखलाक अच्छी नहीं, पहले बदकार औरत थी अभी अच्छी औरत है, अभी भी अच्छी नहीं। ये सब बातें क्या है, अपने आप को कंगाल कर रहे हैं। निकाह लेके जाएगा, नमाज लेके जाएगा, कहीं हज करेगा, कहीं सदका करेगा, सब करेगा, अल्लाह उसे छीनेगा और उसको देता रहेगा। अल्लाह पाक उस इंसान से छीन लेंगे, फिर दूसरे इंसान को देंगे, छीन छीन कर सबको दे देंगे। हाँ, उसके पास सब कुछ नेकियां खत्म हो जाएंगे, हज के सवाब खत्म हो जाएंगे, रोजे का सवाब खत्म हो जाएगा, नमाज का सवाब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सामने वालों को और भी जुल्म किया होगा और रोप जमाया होगा, मैं बड़ा हूँ, सबको आंखें दिखा के इल्म का जोर, पैसे का जोर, दौलत का जोर, ये सब सारे जोरों से जो चलते हैं फिर भी इबादत करते हैं, फिर अल्लाह ताला उसके जो जुल्म किया होगा उसके बदकारियां, उसके गुनाह उठा के उसके पास दे देंगे। नहीं क्या भी गए, दूसरों के गुनाह अपने पल्ले भी पड़ गए। तो सबसे ज्यादा ऐसा कंगाल इंसान नहीं बनो। हम समझते हैं सबको गालियां देके, सबको जुल्म करके, सबके गीबतें करके, सबको भला भला करके सारा दिन बैठ के हम नमाज पढ़ लेंगे, सारा दिन बैठ के कुरान पढ़ लेंगे, सारा दिन रोजा रह जाएंगे, सारी रात हम बैठ के इबादत कर लेंगे, मगर फिर भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि कुरान की पूरी आयतों पे ईमान लाना, एक भी आयत को झुटलाओगे तो जहन्नम हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो आम जिंदगी में आम बातों को पकड़ने से जन्नत मिलती है। जन्नत खरीदने का कहीं और बाजार नहीं है, जन्नत खरीदने की कहीं और जगह नहीं है। जन्नत सिर्फ अपने घरों के अंदर, अपने इस दुनिया में खरीदी जाती है। हर वतन में जाकर कहीं भी चले जाओ, कहाँ से भी खरीदारी का सामान खरीद के रख लो, यानी कि नेकियां ही नेकियां ही नेकियां ही नेकियां, तब हमको जन्नत मिलेगी, वरना हम खाली दोज़ख ही रह जाएंगे। सिर्फ नमाजी बनकर रह जाते हैं, पीछे दुनिया की गीबतें करते हैं, कुरान हमेशा हिफ्ज़ करके हाफिज रहते हैं, दूसरे हाफिजों को ऊपर चढ़ने नहीं देते। आलिम अपने आप को कहते हैं, इल्म किसी को देते नहीं। अलिफ जिसको आ गया, अलिफ जिसको आ गया वो अलिफ का आलिम हो गया। उसको फर्ज बनता है कि वो अलिफ किसी और को सिखा दे।
ایک نیک کام اس سے سیکھ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھا, قرآن کی آج آپ نے آیت سیکھی, بنی اسرائیل کی 110 نمبر آیت آپ نے سیکھی, اور آپ 15ویں سورے میں ہے بتا کر سب لوگوں کو جب تک آپ نہیں پہنچاتے آپ کے اوپر قرض رہے گا, اگلے والوں کو آپ کو پہنچانا پڑے گا. یہی نیکیاں آئیں گی. جو چھپا لیا جاتا ہے, چھپا کر فار ایگزامپل ہم پڑھ رہے ہیں عربی کے جو دور جاتے ہیں, ہم اس قرآن اور سنت کا سیکھ رہے ہیں, ہم کیوں تم کو سکھائیں بھائی, ہم اتنی محنت کر کے بچوں کو چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے جا کے ہم سیکھ لیے, ہم سیکھے رہے, ہم کیوں تم کو سکھائیں, تو رہ جاؤ گے تو قیامت کے دن سروں کو پھوڑ دیا جائے گا. آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وزن کی سلاخ ہوگی, اور انسان بھی 6 فٹ 7 فٹ کا نہیں ہوگا. کان سے لے کر آدم علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے نہیں, نبی نے کیا کہا تھا, کان سے لے کر لو تک جہنمی کا ہائٹ 70 سال تک صرف کان سے لو تک چلتا رہے گا. کتنا بڑا انسان بنایا جائے گا. سوچیے میں اتنی بڑی سلاخ اگر اللہ تعالیٰ بنائیں گے تو 7 فٹ کے انسان کو مارنے کے لیے اتنی بڑی سلاخ کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی راڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو کتنا بڑا انسان کو بنائیں گے, اور کیسے اس انسان کا سر کتنا بڑا ہوگا, وہ کیسے پھوڑا جائے گا, سوچ کر کام کے علم کو آگے میں دے دیتی. آپ بھی وعدہ کرو, آپ بھی نہیں چھپاؤ گے. وعدے میں انشاءاللہ نہیں کرنا, وعدہ کرو. بے شک اللہ چاہنے سے, اللہ نے آپ کو یہاں پہ عہد نہیں, عہد خلافی کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ چاہا تو آپ وعدہ پورا کرو گے, اللہ نہیں چاہا تو وعدہ نہیں پورا کرو گے. آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا, حکم کی باتوں کو مانو, احکام کو مانو, احکام کو مان کے آرڈر کو پورا کرو, اللہ کے آرڈر کو پورا کرو. اللہ تو چاہا تو میں آرڈر پورا کروں گی, تو نہیں چاہا تو میں آرڈر پورا نہیں کروں گی, ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے, اللہ نے آرڈر دے دیا ہے, وہ آرڈر کو پورا کرو. اللہ کے نبی نے کہا ہے میں جا رہا ہوں اگلے والوں کو 2 چیزیں چھوڑ کے, تم پہنچا دو اس کو. نبی نے کہا ہے اتنا بڑا کام, اتنا بڑا انجام ملے گا اسے, کتنا بڑا کام, نبی کا کام, اللہ کا کام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام, اللہ پاک عز و جل کا کام. ملائکہ بھرے ہوئے ہیں, انبیاء بھرے ہوئے ہیں, اولیاء صدیقین صالحین صدیقین شہداء سارے بھرے ہوئے ہیں, نیک لوگ بھرے ہوئے ہیں. یہاں پہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم اگلے والوں کو پہنچا دو. یہ ہمارے لیے امانت دے رہے ہیں, امانت ہم کو پہنچانا ہے اللہ کے نبی کی امت کو, اللہ کے بندوں کو, اللہ کے نبی کی امت کو ہمیں پہنچانا ہے, پہنچانا ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ چاہے تو پہنچائیں گے, اللہ چاہے تو نہیں پہنچائیں گے, ایسا کہو گے؟ پہنچانا ہی ہے ہم کو. ہم لوگ کیا سیکھ گئے ہر چیز کو انشاءاللہ, کچھ بھی بولو تو انشاءاللہ, انشاءاللہ. نماز پڑھ لیا ماں, انشاءاللہ ماما پڑھ لیتی ہوں, بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تمہیں دعا کرو اللہ ہدایت دے تو ہم نماز پڑھیں گے. کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تم کو نماز پڑھنے کے لیے, حکم دیا ہے نا اٹھ کے کھڑ کے نماز پڑھو. بے شک اللہ ہدایت دیں گے, اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہدایت نہیں دے سکتے, اتنے بڑے نبی کو کہہ دیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کام. ہم تو کوشش کریں گے, پیغام پہنچا دیں گے, امانت لوٹا دیں گے. امانت رکھ لو گے, خیانت آپ صرف کھوڑ دیا جائے گا. صرف کس کا, جو عالم اپنے آپ کو کہے کہ بڑی علماء بنتی وہی علماء ہے, نہیں ہے. آپ جو ایک الف سیکھ گئے, با سیکھ گئے, ایک نیک بات سیکھ گئے, ایک نیکی سیکھ گئے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص ہے جو دین کو سیکھے اور دوسروں کو سکھانے والا. تم بھی افضل, یہ بھی افضل. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وارث, قرآن کے وارث کون ہے؟ سارے. کیسے؟ نبی کی دولت کیا ہے, نبیوں کی دولت کیا ہے, انبیاؤں کی دولت کیا ہے؟ انبیاؤں کی دولت ہے علم, انبیاؤں کی دولت علم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت علم ہے.
इल्म को जो जितना ले लिया उनका उतना वारिस बन गया। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने अपने नबियों के वारिस बन जाए। हम लोगे इल्म, दोगे तो लोगे ना, नहीं दोगे तो कैसे लोगे? आप बात नहीं मान के गद्दारी करोगे तो कैसे करोगे? इल्म पहुंचा देना, वरना का कितना होगा जहन्नमी का, कितना होगी? लौ से लेकर कान से लेकर गर्दन तक, कान की लौ है ना, लौलक, लोलकी से लेकर कान की लौलक, कान जहाँ पे आप झुमका लगाते हैं, जहाँ पे झपके पहनते हैं, बालियां पहनते हैं, जहाँ जो भी पहनते हैं औरतें, समझते नहीं है ना बातों को, खुल के समझा रही हूँ। वहां से लेकर गर्दन तक, क्योंकि बालियां झुमके ये सब हिला हिला के मर्दों को बड़ा रुझाते हैं। सुभान अल्लाह। हक का माना सच है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में हक कहते हैं। हक है, कान ही हिला हिला के, मैं भी पहनी हूँ, अंदर है, जिसके सामने हिलाना उसके सामने हिलाना, सबके सामने हिलाने की इजाजत नहीं है। शोहर के लिए है सजावट, जीनत, गैर मर्दों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है। सस्ते हैं, शादियों पे मर्द होते हैं, उनके सामने यूं 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 यूं। अब देखो ऐसे लौ से, कान की लौ से क्यों गर्दन तक की नबी ने कहा है, इस पर हमने गौर फिक्र नहीं की है। लाफी कर चुकी थी मगर गौर फिक्र की बात नहीं हुई थी। यहाँ से यहाँ तक 70 साल तक चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, गर्दन तक, जहाँ पे साड़ी का पल्लो बड़ा पतला होता है, जिस्म का सीना नजर आता रहता है। सच है, गर्दन बड़ी अकड़ती है, खांधे बड़े उठते हैं, खांधे बड़े मटकते हैं, खांधों पे बड़ा फख्र होता है, खांधों पे 10-10 औरन के 2-2 केजी के हार लटकाते घूमते हैं, मर्दों को दिखाते हुए, दोस्तों को दिखाते हुए। क्यों यहाँ से यहाँ तक ही दिया गया है? पहनो ना, पहनने की इजाजत नहीं है। दिन में आगे सफेद साड़ी पहन के निकल जाओ, दिन में आगे सफेद लिबास पहन के पूरा निकल जाओ। हर रंग पहनो, सफेद को खास किया गया है, जिंदे पे भी मुर्दे पे भी। बेवा ही पहनना इसकी बात नहीं है, सुहागिन भी पहने, जिंदे पे भी मुर्दे पे भी खास किया गया है। और कान की लौ से लेकर गर्दन तक 70 साल का फासला होगा तो जहन्नुम में कितना बड़ा होगा, वो जहन्नुम में की कितनी बड़ी ऊंचाई होगी, वो जहन्नुम में कितना बड़ा सिर होगा। अल्लाह ना करे अगर हम इल्म जान के अगर नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह की बातें, नबी की बात हम नहीं पहुंचाएंगे, हमारा सर फोड़ ना दे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह अल्लाह मग़फ़िरली रब्बी ज़ंबी, अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लह, दिखाहु व जल्ला अव्वलहु व आखिरहु वला जिसहु रसूला। अल्लाह हमें माफ कर दे। तो लोग डरते क्यों नहीं है? क्योंकि खुलासे में जाते नहीं है। मेहरबानी होगी, दीन को नहीं बदलो, दीन को नहीं बदलो, दीन को नहीं बदलो। ये एक दीन है, ये एक बंदे हैं, ये एक रब है, एक नबी हमारे हैं, ये खबर में जाना है। ये एक शौहर ही बेहतर कहा है, कई करने की इजाजत है, मगर अल्लाह ने बेहतर एक कहा है, बेहतर एक बीवी कहा है। एक है, एक खबर में जाना है, एक हशर के मैदान में करना है। ये एक झंडे के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के सामने करना है। ये जगह पे मिंबर होगा, वहाँ पे एक नबी होंगे, एक आबे कौसर पहना है। ये की बड़ी अहमियत है। एक के साथ 1 0 लगाओ तो 10 हो जाता है, एक के साथ 2 0 लगाओ तो 100 हो जाते हैं, एक के साथ 3 0 लगाओ तो 1000 हो जाते हैं, 4 0 लगाओ तो 10,000 हो जाते हैं, 5 0 लगाओ तो 1 लाख हो जाते हैं, 6 लगाओ, लगाते जाओ, 0 पे 0, 0 पे 0 पे। हमारा एक तो हीरो ही है, हमारा एक तो हीरो ही है। हमारे नबी हमारे हीरो ही है, बेहतर हीरो है। वो जैसा पहनते थे, जैसा रहते थे, जैसा खाते थे, वो बच्चों को स्कूल में तालीम देते देते समझाई थी मैंने। जैसे सलमान खान करता है हम लोग वैसे करते हैं, जैसे करीना कपूर करती है वैसे करते हैं, वैसे कपड़े पहनो। वो हीरो जो करता है करते हैं। असल हमारे जिंदगी की हीरो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे हीरो है, वो हमारे बेहतरीन नमूना है। वो
وہ جیسے پہنتے، جیسے کھاتے، جیسے کرتے، جو بولے، جو کرنے کے، جو کہیں ان کی ہی سکہ چلے گا، کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا. جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوگا زبانوں پہ، یا وہ سکہ کسی اور کا نہیں چلے گا. آپ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ بول کے آپ مان لیں گے، وہ بھی رسول ہے، مگر ہماری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رسول ہیں. رسول مانو مگر ہمارے رسول نہیں ہے، وہ ہمارے نبی ہیں. تو کیا کرو گے؟ دین کو پھیلاؤ گے؟ یا آپ سمجھتے ہو جو بولتا ہے دین، میں اپنے آپ کو کبھی نہیں کہنا پسند کرتی، کیونکہ ہمارے عرب میں ایسا ہوتا تھا، معلم آتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کون معلم ہے، سارے حفظ کرتے بیٹھے رہتے تھے. تو کب معلم آ کے بیٹھتے، خاص بیٹھ کے بات کرتے استادوں سے بیٹھے رہتے تھے. سمجھ میں نہیں آتا، گورنمنٹ سے بڑے بڑے معلم آتے تھے چیکنگ کے لیے، تفتیش کے لیے، مگر کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا. مگر یہاں ایسی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند کرے ہیں. عام انسانوں میں عام بن کے رہو، اچھا لگتا ہے. ایک اپنے آپ کو اونچا درجہ دے لو گے، سامنے والا اپنے آپ کو کم درجہ سمجھتا ہے. آپ کو الف آ گیا، آپ بھی الف کے عالم، مجھ کو با آ گیا، میں با کیا، آپ کو تا آ گیا، تا کی عالم. تو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کی کیا خریدو گے؟ وراثت. کیسے؟ علم لے کے. کیسے؟ علم لے کے. ہر کسی کو سکھاؤ گے یا صرف عالم ہی کہے گا؟ یہ ہر کسی کو سکھاؤ گے. نبی چھوڑ کے گئے کیا؟ علم. نبیاں کیا چھوڑ کے گئے؟ علم. جو علم لیتا ہے وہ وارث بن جاتا ہے. کس کے؟ نبیوں کے وارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث. کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے صرف نام کے لیے، اپنانے کے لیے، اپنانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دونوں کرنے کے لیے. الحمدللہ. آگے بڑھو. وعدہ خلافی کرو گے؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ نہیں بولو، نہیں کریں گے. وعدہ کرو، نیت کرو، عہد کرو، اپنے آپ سے کوشش کرو مسلمان ارادے کو ہو جاؤ، تو نہیں کرو گے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امرا کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. دلائل، دلیل دے کے، دلیل یعنی گواہی دے کے کہ اللہ کی باتیں، دلیل یعنی کہ گواہی اللہ دیتے ہیں نا، وہ باتیں دے کر بھیجے تو ان لوگوں نے یقین نہیں کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں. کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ یہ آیت نہیں سمجھی جو میں پڑھ رہی ہوں، اس کے چیک کر رہی ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، یعنی کہ پیغام لانے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہے میرے لیے یہی شایع ہے کہ بجے سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل پر لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، بنی اسرائیل ایک قوم ہے، بنی اسرائیل ایک قوم ہے. وہ قوم کو غلام بنا کے رکھ لیے تھے. کہاں پہ؟ مصر میں یوسف علیہ السلام چلے گئے نا، مصر میں یوسف علیہ السلام چلے گئے، یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہی آگے بڑھے تو وہ نسل کیا بن گئی؟ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھ لیا. کس نے؟ فرعون نے. وہ پوری نسل کو غلام بنا کے رکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ غلامیت سے آزاد کر دے، یہ اللہ کی گواہی دلیل لایا ہوں تو چھوڑ دے. یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزے لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی معجزے لائے ہیں تو پیش کرو، لاؤ، دکھاؤ مجھے کیا ہے تمہارے پاس. اگر آپ سچے ہیں، اگر سچے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں تو لاؤ. بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفن وہ صاف اور ایک عصا بن گیا، اور اپنا ہاتھ
बाहर निकाला तो यकायक सब देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया, यानी बगल के अंदर हाथ डाले तो चमकता हुआ एक सफेदी निकली। वो बीमारियों का इलाज होता था, अंधे नाबीना जो भी होते थे वो दवाई के मुताबिक इलाज होता था। अज़हा लकड़ी जो है नीचे डालो तो अज़हा बन जाता था। फिर आगे आएगा इसका किस्सा। कौम फिरौन में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा कि वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है। समझ गए? अब मैं दीन जान के कुरान समझाने लगी तो लोग बोलने लगे हाँ बड़ी बड़ी आमिल है। समझ में आ गया, ये छोड़े नहीं नबियों को हमारी बिसात क्या है। ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे, सो तुम लोग क्या मशवरा अपना दो। उन्होंने कहा कि आप उनको और उनके भाई को मोहलत दीजिए, शहरों में हर कारों को भेज दीजिए कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दे। तो लोग कहने लगे इनको क्या बोलने लगे, जादूगर कहने लगे। और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए। कितने जादूगर थे? कहने लगे कि अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा। जादूगरों को सारी दुनिया के इकट्ठे करे। कौन? फिरौन ने इकट्ठा किया और बोला ये जादूगर का मुकाबला कराओ। कौन जादूगर समझते थे? मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर समझते थे। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कराने के लिए सारे जादूगरों को इकट्ठा करा रहे हैं। फिरौन ने कहा कि हाँ और तुम मुकर्रब लोगों में दाखिल होंगे। जादूगरों ने कहा अगर हम जादू जीत लेंगे तो हमको खास आप भी बनोगे। अब दीन में भी हम कहते हैं नहीं मेरा पार्टनर बना लो, मेरा कुछ ये बना लो, लीडर बना लो या पार्टनर बना लो। ये हिसाब से वहाँ भी उनको मुखरब है कि दरू तबाह बढ़ा दे दो। उन साहिरों ने अर्ज किया, साहिर जादू करने वाले, उन साहिरों ने अर्ज किया कि ऐ मूसा आप डालिए या हम डालें, आप डालो जादू या हम डालें जादू। पूछ रहे कौन डाले? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही डालो। मूसा अलैहिस्सलाम तुम डालो पहले। तो सोचो कभी भी अब जल्दबाजी नहीं करो, नबियों से सीखो, आप इंतजार करो, सामने वाले को अपना कर्तव्य दिखाने दो, फिर उसके बाद बोल देना तुम बोलो जी, तुम हदीस बोलो जी, पहले बोलो भाई तू बोल, तेरा कर्तव्य तो दिखा दे, क्योंकि जल्दबाजी अच्छी नहीं है। कर्तव्य देख लो सामने का है फायदामंद या फायदामंद नहीं है, समझ में आ जाएगा वो जादू सही है या कर्तव्य सही है या सही नहीं है। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजर बंदी कर दी और उन पर देख रहे हो हैबत गालिब कर दी गई। सिर्फ कलाम पाक खोल के बैठे हुए हो, हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया, हैबत हो गई, डर हो गई। यहाँ पे एक लाइन पढ़ के इसको समझाती हूँ। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा डाल दीजिएगा। किसने हुक्म दिया आसा डालने के लिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म देते हैं। आसा का माना एक डंडा, एक लकड़ी बारीक होती, डंडा थोड़ा। सो आसा का डालना था कि उसने उनके सारे बने बनाए खेल को निकलना शुरू किया। बस हक जाहिर हो गया, उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा, यानी कि सब और थोड़ा बोले थे मूसा अलैहिस्सलाम का शाम सबको निकल गया। बस वो लोग उस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे और जो साहिर थे सजदे में गिर गए। और फिर सुनिएगा, जो साहिर थे सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पे। जो मूसा और हारून का भी रब था। फिरौन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर उसके कि मैं तुमको इजाजत दूं। बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरआमद हुआ है उस शहर में, ताकि तुम सब उस शहर में यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है, मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ का पाँव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पे लटकाऊंगा, तुम सबको सूली पे लटकाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम मरकर अपने मालिक ही के पास जाएंगे और तू हम में कौन सा ऐब देखा है वजह उसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए। देखो जादूगर भी होंगे, अगर ईमान लेके आ जाएंगे अल्लाह माफ कर देगा उनको। जब वो हमारे पास आए, अरे हमारे रब हमारे ऊपर सब्र का फैसला फरमा, रब्बना अफ्रिग़ अलैना सब्रन वतवफ़ना मुस्लिमीन, और हमारी जान और हालत इस्लाम का निकाल। और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को यूं ही रहने देंगे?
وہ ملک میں فساد کرتے رہے اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہے. فرعون نے کہا کہ ہم نے ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. جس کا بھی بیٹا ہوتا قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو. نبیوں نے کیا سکھایا؟ اللہ کا سہارا حاصل کرو. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کریں گے اور سہارا ہے مگر تھوڑی آزمائش آئے گی تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے. آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کس کی کامیابی ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو ہی کیا کریں گے؟ کیا کرا ہم نے؟ سہارا بنائیں گے. سہارا ہماری ہر چیز کا سہارا اللہ ہوگا. قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے. ہم سارے جو کہتے ہیں نا وہ یہ آیت میں بات آتی ہے، ایسا آتا ہے. قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے. آپ کے تشریف آوری سے قبل موسیٰ علیہ السلام جب آپ آئے نا اس سے پہلے بھی ہم ایسی ہی تکلیف میں تھے. اب آپ آ گئے ہیں نا نبی بن کے، اب بھی ہم ایسی ہی تکلیف میں ہیں. تب بھی لوگ وہی کہے، آج بھی لوگ وہی کہتے ہیں. اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا. اب یہاں پہ دیکھو ایسا تھا، جادوگر کتنے تھے؟ کتنے؟ بہت سارے. 70,000 جادوگر کی جادوگری کا جلوہ کیسا ہوگا؟ 70,000 جادوگر پورے مجمع میں جمع ہو کر پورا ایک کھلے میدان کے اندر 70,000 جادوگروں نے جادوگری پھینکی. 7 آسمان بنانے والے جادوگر کا ایک ڈنڈا 70,000 جادوگروں کے پورے جادو کو نگل گیا. اس لیے اس قصے کو بار بار کئی سوروں میں آتا ہے. اس کا واقعہ ایک معمولی سا نظر آتا ہے مگر یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ جادوگر کوئی جادو بیچتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، جادو ہم پہ ہو گیا، جادو کر دیا، ہمارے بچے ایسے ہو گئے. تو ایک نہیں، 7 نہیں، 70 نہیں، 70,000 جادوگروں نے جادو پھینکا. تو ایک عصا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم کرتے ہیں اے موسیٰ تم اپنی عصا کو ڈال دو. کون سا عصا تھا؟ آپ لکڑیاں جھاڑتے تھے، یعنی کہ اوپر جھاڑ جو ہوتا تھا اس کو ایسا کراس جو ڈنڈا آتا ہے، ایسا کراس ڈنڈے کو ایسا جھاڑ کو دیکھو. گاؤں میں آج بھی کئی لوگ پتے گرانے کے لیے اور لکڑیاں گرانے کے لیے، آپ کون گاؤں کے ہیں جانتے ہو؟ کون گاؤں والے ہیں یہاں پہ؟ دیہاتی کون ہے؟ دیکھا ہے وہ ڈنڈا ویسا جھڑاتے ہیں. حق ہے، سچ ہے. تو ویسا ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کبھی ایسا رکھ کے آرام کر لیتے تھے، کبھی بکریاں کے چرواہے کر کے پتیاں گراتے تھے. وہ ڈنڈا ان کے پاس تھا. ایک دن کا واقعہ ایسا ہے، پھر اور ایک سورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب چند لوگ نئے ہیں اس لیے دہراتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تو اپنا ڈنڈا ڈال دے. ڈنڈا جیسے ڈالے سانپ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہ بھاگے بھاگتے رہے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. قرآن کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ پکارے اے موسیٰ نہیں ڈر، اے موسیٰ نہیں ڈر، تو نہیں ڈر. تو پکار رہے ہیں تو بھی بھاگ رہے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو ایسا پھر اللہ نے ان کو روکے، پھر کہا آپ اپنے عصا کو چھوؤ. وہ سانپ کو چھو نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ پروردگار کہہ رہے ہیں تو چھو لے سانپ کو. سانپ کا ڈر کتنا خطرناک ہے. رب العالمین کہہ رہے ہیں تو سانپ کو چھو لے. ایک نبی کو کہہ رہے، نبی چھونا نہیں چاہ رہے
हैं। अब हमारे पास खबर में सांप और बिच्छू कितने बड़े होंगे, 70,000 गज के अंदर एक डस मारेगा, मगर हम सांप को डरते नहीं है। जिसम में पूरा लपेट देगा, कमर में साड़ियों को लपेट के शेप बना के जितने हम घूमते हैं, आज भी छोड़ दो। एक दौर सबने किया है, हर किसी ने किया है। अल्लाह माफ कर दे हमारे खताओं को, जिसमें कुछ नुमाइशें की, अल्लाह सबको बख्श दे, हमको भी माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दे, सुनने वालों को भी माफ कर दे, देखने वालों को भी माफ कर दे। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। शाम को यूं आसा लगाया, हाथ यूं डंडे को लगते ही आसा बन गया, फिर उठा के रख लिए। एक नबी होकर शाम को डर गए, हम एक मामूली इंसान होकर शाम को नहीं डरते। एक मामूली इंसान होकर सांपों को नहीं डरते। सांप पूरे जिस्म को पूरा कर देगा। एक वो सांप आएगा जो जेवरें पहनते हैं, उसका ज़कात नहीं अदा करते हैं। किसका अंडा सांप आएगा और हमारे गले में हार बन के बैठ जाएगा, हार बन के बैठ जाएगा, जो ज़कात नहीं अदा करते। सांपों का फिर एक बात होगी, अब यहाँ पे बात मूसा अलैहिस्सलाम की बात होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये हाल है कि आपने वो असा डाला, नीचे डालती अज़ा बन गया। सब सांप नहीं डाले, वो रस्सियां थी, रस्सियां के मुआफिक वो डालते थे, वो सांप बन के। सोच के देखो, इसी मैदान को हम जिस हॉल में बैठे हैं, उस हॉल में देखो, इसी हाल में थोड़ा सा तस्वीर कर, अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दों से और सांपों से मैं पनाह मांगती हूँ। सोच के देखो, सोच के देखो, बड़े बड़े अज़ियत के बड़े सांप निकले, यूं फन फैला रहे हैं, यूं चल रहे हैं, यूं सांप पूरे फैले हुए हैं, पूरे घरों से पूरे सांप ही सांप, सांप ही सांप, सांप ही सांप, 70,000 पूरे पड़ रहे हैं। ये कैसा 70,000 को निकल जाए तो क्या हकीकत होगी, क्या वजूद होगा मेरे रब की, क्या बात होगी। तो ये बात है कि अल्लाह की बात मान जाओ, सुन लो, नहीं तो ये हशर होगा। सारे 70,000 जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिए। जब देखा उन्होंने 70,000 सांपों को पूरे निगल गए, इतना पूरा इनका जादू को पूरा एक डंडे ने निगल गया, तो उनके डंडे को बनाने वाला और डंडे के पैगंबर के ऊपर उन्होंने ईमान लेके आ गए, यानी अल्लाह पे ईमान लेके आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लेके आए। इतना बड़ा मौजिजा देख के, हालांकि फिरौन ने कह दिया मैं सीधा हाथ काट दूंगा और दाना पांव काटूंगा। अपने हाथ को उठाओ, सीधे हाथ को, और लेफ्ट को थोड़ा पकड़ के देखो, हम खड़ सकेंगे ज्यादा देर तक, हम चल सकेंगे, ये काट देंगे तो। सीधा हाथ दाना पांव, मैं नहीं खड़ पाऊंगी, नहीं खड़ पाऊंगी मैं। सीधा हाथ सीधा पाँव, कम से कम एक हिस्सा कट गया तो इंसान एक हिस्से में डंडा ले लेगा। सीधा हाथ दावा पाँव काटेगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी, और बोला उसे सूली पे लटका दूंगा। तो सारे साहिरों ने सजदा कर दिया, जादूगरों ने सजदा कर दिए, सजदा करके ईमान कबूल ले। आज हम भी सच्चे दिल से अपने रब को सजदा करेंगे, हम भी ईमान कबूल कर लेंगे, हम भी उसी को सहारा बनाएंगे, हम भी सब्र करेंगे, हम भी अल्लाह से माफी मांगेंगे। तो यही बात इन आयतों से, इन वाक़ियात से हमें इबरत लेनी है कि हमको अल्लाह के रास्ते पे चलकर ही कामयाबी अता होगी। तो ये बात है कि उन्होंने सूली पे लटका दिया। तो उन्होंने कहा ऐ फिरौन, तू आज हमें सजा देगा तो कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। देखो इसको मोमिन कहते हैं। आज हम क्या जी करना, दुनिया का देखना नहीं, बच्चों को देखना नहीं, बच्चों को देखना नहीं, शोहर को नहीं देखना, इन पे इतनी मुसीबतें, बात का बात देख लेंगे। हम लोग कहते हैं बात का देख लेंगे। जादूगरों ने 70,000 जादूगरों ने क्या कहा, हमें अल्लाह के अजाब से डर लगता है, तू हमें अजाब देगा कोई बात नहीं, और एक ना एक दिन तो मरना है। आयत आएगी आगे नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह आपको आगे मिलेगी। एक दिन तो मरना है, मरना ही है, कल भी मरना है, आज भी मरना है। आज सूली पर लटका के मार दे, हम तैयार हैं मरने के लिए, मगर ईमान नहीं छोड़ेंगे अपने रब पे। इतना बड़ा मौजिजा देकर उन्होंने डर गए। ये मौजिजे की गहराई में जाकर सोच कर देखो, राजकोट के सांपों को डर के बैठ के ये नहीं बोलना, नजर सांपों का ऐसा नक्शा दिखाई, ऐसा पिक्चर दिखाई कि ये पिक्चर देखकर हम डर गए। डॉक्टरों के पास जाके काफरों को, स्पेशलिस्ट को नहीं कहना हम गए थे दीन का काम सीखने के लिए, हमारा दिल दहक गया, हमको हार्ट अटैक आ गया, हम मर रहे हैं तो हमको ECG लगा दे, ये सब बातें नहीं करना। ये शैतान और इब्लीस के वसवसे हैं। डरो सांप से अल्लाह के लिए,
اللہ چاہے گا تو وہ کاٹے گا. مچھر آپ کے نماز کو کھڑو یا مکھی یا مچھر یا کوئی کچھ نہ کچھ آنکھیں منڈلاتا رہے گا تو مارو نہیں اس کو. تب ایمان کو مضبوط کرو, دل میں لاؤ کہ وہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے مجھے کاٹے گا نہیں. سانپ کا بچھو بھی اگر آ جائے گا سامنے, جب تک رب نہیں چاہے گا وہ چھوئے گا نہیں. ایمان ضروری ہے. آخر دعوانہم والحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین.